سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ دنیا میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں، راستے ہیں، طریقے ہیں جن سے انسان علم کو حاصل کرتا ہے۔ بعض وقت آدمی علم نہیں ہوتا، نالج نہیں ہوتی، سوال کرتا ہے، کسی سے پوچھتا ہے، جو جانکار ہوتا ہے تو اسے ایک نئی بات معلوم ہوتی ہے، یا جو بات پہلے سے معلوم ہوتی ہے یا مزید یاد دہانی اس کے ذریعے ہو جاتی ہے، یا نہیں تو جو بات معلوم ہے اس سے مزید کسی اور بات کا اس کے علم میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کسی نئی بات کا۔ سوالات انسان کی زندگی میں بہت سارے مراحل پر ہوتے ہیں۔ سوال کرنے سے انسان سیکھتا ہے، اور سوال کرنے کا حکم بھی ہے، تعلیم بھی دی گئی ہے، لیکن معاشرے کے اندر سوال کے مسئلے کو لے کر کے ہمارے یہاں بہت سارا معاملہ افراط و تفریط کا ہے، یعنی حد سے زیادہ غلو ہے تو کہیں بہت زیادہ حد سے زیادہ نچلاپن ہے۔ سوال بھی معیار کا ہونا چاہیے، سوال بھی معیار کا مناسب ہونا چاہیے۔ اگر سوال معیار اور مناسب کا نہ ہو تو بات چیت بھی بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے۔ یہ میری ایک تمہیدی لمحات ہیں، کچھ تمہیدی کلمات ہیں۔ میں آپ کو سوالات کی کچھ دنیا کی طرف لے کر کے جاتے ہوئے اپنی ایک اہم بات کی طرف میں لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اس وجہ سے اگر آپ میری ابتدائی مرحلے کو اگر سمجھ لیں گے موضوع کے، تو بات آگے کے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ دیکھیں، وہی میں نے کہا کہ انسان علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ سوالات کی۔ آپ اور ہم اسکول میں پڑھے ہیں، یا اسکول جاتے ہیں، کالج پڑھ رہے ہیں، کالج جاتے ہیں، یا کالج کی زندگی ختم ہو گئی، پڑھ لکھ کر کے ہم بڑے ہو گئے، تو آج بھی سوالات کی فہرست ہمارے ذہنوں میں رہتی ہے۔ اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، ٹیچر پڑھا رہا ہے، اور ٹیچر اپنے سبجیکٹ پر جو ہے بیان کر رہا ہے، لیکچر دے رہا ہے، اسٹوڈنٹ کے ذہن میں دوران سبق جو ہے کچھ سوال اس سبق سے، اس لیسن سے ریلیٹڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کبھی سوال کرنے میں وہ جلدی کرتا ہے جبکہ وہ لیسن میں آگے آنے والی بات ہوتی ہے، یا کبھی سوال کچھ ایڈوانس ہوتا ہے جو اس کے بھی لیول کا نہیں ہوتا ہے لیکن سوال آتا ہے، اور کبھی سوال ایسا ہوتا ہے جو اس لیسن سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے موضوع سے متعلق ہوتا ہے لیکن بہت باہر کا سوال ہوتا ہے۔ تو ٹیچر، پڑھانے والا، سوال کو بھانپ لیتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ شاگرد کس طریقے کا سوال کر رہا ہے۔ اگر اسی وقت کا بتانے کا اگر ہے تو استاد اس کے سوال کا جواب دے دیتا ہے، اس کو نالج آ جاتی ہے۔ اگر سوال اسی معیار سے اوپر کا ہے تب استاد کہتا ہے کہ بیٹا ابھی وقت نہیں ہے آپ کے سامنے سوال کا جواب دینے کا، ابھی آپ نیکسٹ ایئر آپ جو ہے اسی سبجیکٹ کو جب اونچے دوسرے ٹیچر سے جب پڑھیں گے تو اس وقت کرنا۔ یا کبھی استاد یہ کہہ کر کے چھوڑ دیتا ہے کہ آپ کا سوال اس ہمارے لیسن سے نہیں ہے اور ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ سوال کے معیارات ہوتے ہیں۔ تو انسان جب بھی علم دین کے مسئلے میں جب سوال کرے تو سوال کرنے کی اجازت شریعت نے دی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی ذکر فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں، کہا کہ یسألونک عن الأہلہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے آتے ہیں اور آ کر کے سوال کرتے ہیں چاند کے تعلق سے، چاند کے تعلق سے۔ جو چاند ہمیں نظر آتا ہے وہ چاند نہیں، گھر کا چاند نہیں، ہاں گھر میں جو نام رکھ دے کے چاند پاشا، چاند پاشا جو بولتے وہ نہیں، لاڈلا چاند نہیں، مراد وہ چاند جو آسمان میں نکلتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ کے سب آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ چاند کے متعلق۔ کبھی عورتوں کے مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا یسألونک عن المحیض، اللہ کے رسول لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، جو عورتوں سے متعلق جو مسائل اس سے متعلق سوال کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ ایسی کئی آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے سوال کا تذکرہ کیا، سوال کی نوعیتوں کا تذکرہ کیا، صحابہ کرام کی طرف سے آنے والے سوالات کے بارے میں، یعنی جو سوالات ہیں اس کا تذکرہ کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کا جواب دیتے، کبھی سوال کا جواب آپ فوراً دیتے جس کا علم اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کے جواب سے رک جاتے، کیونکہ اگر اس کا علم اللہ نے آپ کو نہیں دیا ہے، اس کے جواب سے اللہ نے آپ کو واقف نہیں کیا، تو رک جاتے، کچھ جواب نہیں دیتے، انتظار کرتے وحی کا انتظار کرتے۔ جب وحی آتی
तब साहिल को बुलाकर दूसरे भी सवाल का उसको जवाब बता देते। कभी कभार सवाल उसके बरअक्स भी आते, जो बज़ाहिर सवाल ही गलत होता है, सवाल ही गलत होता है, जो अमूमन कुफार और मुशरिकीन के जानिब से आया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनासिब समझते तो जवाब देते, नहीं मुनासिब समझते तो छोड़ देते। मालूम क्या हुआ इस फहरिस्त में? मालूम ये बात हुई कि एक सवाल वो होता है जिसका जवाब दिया जाना चाहिए और जिसका जवाब सही होता है, यानी जिसका जो सवाल से होता है जवाब भी दिया जाना चाहिए। एक सवाल है जो इल्म के हुसूल के लिए होता है। एक आदमी के पास किसी चीज का नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है, आप अपने इमाम साहब के पास, आपके आलिम के पास, जिनसे आपकी शनासई है, ज्यादा कुर्बत है, आप सवाल करते हैं, नॉलेज हासिल होता है। ये इल्म अगर भी मकसूद है सवाल के अंदर तो बहुत खैर है, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। लेकिन एक वो सवाल होता है जिस सवाल के अंदर मकसूद जानकारी नहीं होती है, मकसूद जानकारी नहीं होती है, बल्कि मकसूद ये होता है कि किसी की जांच और पड़ताल मकसूद होती है। जैसे आप और हम जब अपनी डिग्रियां लेकर के कहीं पर जॉब की तलाश में जाते हैं और किसी कंपनी, किसी इदारे कहीं पर जाते हैं तो हमसे सवालात करता है सामने वाला, हमारा इम्तिहान लेने के लिए, हमको जांचने के लिए, हमारी तहकीक के लिए। ये भी अच्छी चीज है, लेकिन उलमा के साथ नहीं होना चाहिए या किसी अच्छे इंसान के साथ नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर नॉलेज के उसूल के लिए तो ठीक है, या किसी मकसद के तहत तो ठीक है, लेकिन बुरा मकसद पोशीदा नहीं होना चाहिए। एक सवाल भी इस तरीके का होता है कि एक आदमी सवाल करता है, जवाब पहले से जहन में तय कर लेता है, खुद से जवाब पहले से तय करता है और तय करके सवाल करता है, और सवाल करने के बाद अगर उसके मुवाफिक जवाब आया तो वो समझता है कि ये शख्स काबिल है और फाइल है और मुमताज है, बेहतर है, अच्छा है, एजुकेटेड है, बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन उसके जवाब जो उसने जवाब तय किया है जहन में, उसके जब खिलाफ जवाब आता है तो वो उसका मुखालिफ भी हो जाता है और माशरे के अंदर और लोगों के दरमियान एक गलत पैगाम भी फैलाता है, एक गलत तरीके की तबलीग भी करता है, गलत तरीके की तबलीग करता है। ऐसे लोगों के ताल्लुक से बहरहाल बात आगे आएगी चलते चलते। एक तो सवालात की नौयत की ये किस्म हो गई। अब हम बहैसियत मुसलमान माशरे के अंदर इस सिलसिले में तीन तरीके के लोग हैं, तीन तरीके के लोग हैं सवालात करने के मसले में। मुसलमानों के अंदर एक तबका ऐसा है जिसे सवाल और जवाब से रोक दिया गया, जिसे सवाल और जवाब से रोक दिया गया, यानी शरई सवाल मुराद मेरी यहां पर कहा कि नहीं, अगर आप किसी आलिम से सवाल करते तो सवाल नहीं करना ना, गलत, ये आलिम की बेहुरमती, बेअदबी, ये उसके अदब के खिलाफ है। जो कहा गया वो सुन लो, अमल कर लो, नहीं समझ आया जाके दीवार को पटक लो, सवाल नहीं करना। ये गुलू है, ये आवाम के साथ उनके जज्बात से खिलवाड़ है या उनको उनकी कमईनी के साथ मजाक है। एक इंसान को अंधेरा उसे मालूम है कि वो अंधेरे में है और उसे कहा जा रहा है कि आप अंधेरे में ही रहिए, उजाला तलाश करने की कोशिश मत कीजिए। आपके बड़े पुरखे बुजुर्ग सारे आपके खानदान कबीले आपके इलाके के लोग इसी तरीके से जी के आए, इसी तरीके से जिए, आप सवाल नहीं करना, यह गलत बात है। एक हमारे इंसानों में कैटेगरी एक इस तरीके की है। दूसरी कैटेगरी ये है जिनके पास सवालात की इजाजत है, जिनके पास सवालात की इजाजत है, अल्हम्दुलिल्लाह। उठते बैठते इतने सवालात, खासकर रमजान आ तो पूछो सब मौल साहब है, अब जो है दर्स हुआ वो हुआ, मौल साहब के पीछे लगे, माशाल्लाह, अच्छी चीज है, कोई बात नहीं, क्योंकि इंसान सवालात के जरिए से सीखता है, जो कुछ सुना था याद दहानी होती है, दोबारा याद भी है तो फिर मजीद जहन में बैठता है। जैसे मैंने कहा कि अगर कुछ नहीं है, याद भी है, लेकिन कभी कभार उस सवाल के जवाब में कभी कभार कुछ मजीद कोई बात इजाफी तौर पर उसके पास सामने आ जाती है, उसे लगता है कि अब तक मैं ये नहीं सुना था, इस तरह मुझे फायदा हुआ, ये इसमें तो हम नाचीज लोग मौजूद हैं, बदनाम भी हैं, भाई ये लोग सवाल बहुत करते हैं, इनसे बात मत करो,
اللہ ان سے سوال کر دینا, ان سے سوال مت, ان سے بات مت کرو. ان کا سوال بڑا ٹیڑھا رہتا ہے. بات سوال ٹیڑھا نہیں ہوتا ہے, بلکہ سوال کا جواب دینے والا وہ ٹیڑھا ہوتا ہے, وہ دینا چاہتا نہیں ہے, اس وجہ سے ہمارا سوال ٹیڑھا نظر آتا ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں, جیسے نبی کفار و مشرکین آیا کرتے تھے اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء مذاقاً ایسے سوالات کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں قیامت کے بارے میں ہمیں ڈرا رہے نا, ہمیں ڈرا رہے ہیں, ہمیں دھمکا رہے نا, ٹھیک ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں, ہم اس کے لیے تیار ہیں, لے کر کے آ جاؤ جو قیامت کے بارے میں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں, ہم اس کے لیے تیار ہیں, ہم بالکل ریڈی ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا قیامت کو لانا؟ ساری چیز نہیں, یہ تو اللہ کے اختیار میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ نے فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساها, لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے تعلق سے کہ جس قیامت کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے کب واقع ہونے والی. آپ کہہ دیجیے قل انما علمها عند ربی, آپ کہہ دیجیے کہ قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے, میرے پاس ہے, مجھے جتنا بتایا گیا میں تمہیں بتا دیا. قیامت کی چھوٹی بڑی نشانیں تمہیں بتا دیا, قیامت کس دن واقع ہوگی وہ بتا دیا, لیکن سال, ایئر, ڈے اور منتھ یہ میں نے یعنی اللہ رب العالمین کے علم کب کی سال آنے والی یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یہ پیغام لے کر کے اللہ رب العالمین نے خاموش کر دیا. تیسری کیٹیگری, جیسے میں نے کہا کہ سوال کی جو تیسری کیٹیگری ہے, تو سوال کرنے والوں کی کیٹیگری وہی ہے کہ پہلے سے کوئی پلان بنا کر کے آنا سوال کرنے کے لیے, اور پلان سوال کے اندر پہلے جواب طے کر لینا کہ اس کا جواب یہی ہے, اگر جواب ہی ملتا ہے تو اچھا, نہیں تو پھر برا. یہ سوال بھی خطرناک ہوتا ہے, سوال کرنے والا بھی خطرناک ہوتا ہے, سوال کرنے والا بھی خطرناک ہوتا ہے. اور آ کر کیسے کھردنے والے سوال کرتے ہیں بعض وقت علماء سے لوگ کہ دیکھو کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ہم علماء کو بعض سوالات ماشاءاللہ کبھی کبھار اتنے اچھے آ جاتے ہیں کیونکہ عوام الناس کے درمیان رہنے سے ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, ان کے درمیان کس طریقے کی باتیں چل رہی ہیں, ان کے درمیان کس طریقے کے مسائل پر باتیں چل رہی. ہوتا ہے انسان کبھی کبھار سوالات کے ذریعے سے علماء کے ذہن میں اس سوال کے ذریعے سے ایک نیا پیغام دے دیتا ہے, وہ ہمارے لیے خیر بھی ہوتا ہے الحمدللہ. لیکن بعض سوالات اس قدر اس نچلے درجے کے ہوتے ہیں جس کا جواب دینا بھی مناسب نہیں ہوتا ہے, یا اس سوال کا جواب دینا ہی خطرناک ہوتا ہے. بہرحال ایسے لوگوں کے تعلق سے ایک واقعہ, چھوٹا سا واقعہ میں سناتا ہوں. ایسے سوال کرنے والوں کی کیٹیگری کیسے ہوتی, سلف صالحین کے دور میں بھی لوگ ایسے تھے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ محدثین میں سے کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, آ کر کے ان سے سوال کیا, کہا کہ ابلیس کی شادی جس عورت سے ہوئی اس کا نام کیا ہے؟ ابلیس کی شادی جس عورت سے ہوئی وہ عورت کون تھی؟ جس سے سوال عورت محدث ہیں, اور سوال کرنے والا کیسا ہے سوال دیکھیے, بے سوالات جس کا کوئی مقصد نہیں, جس کا کوئی نتیجہ نہیں, جس کا کوئی مفہوم نہیں, بے مقصد سوال, نہ جسے ایمان میں کوئی فائدہ, نہ عمل میں کوئی فائدہ, نہ کوئی اس میں فائدہ ہے. جس چیز پر شریعت نے خاموشی اختیار کی, جس بات میں نے بتایا, سوال کیا آ کر کے خیر اس کا اختیار کا سوال کرنے چل گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, سمپل سے جواب دیتے کہا, معاف کرنا اس کی شادی میں حاضر نہیں تھا, اس کی شادی میں حاضر نہیں تھا. تو سلف صالحین کے زمانے سے ایسے لوگ موجود ہیں, اور موجود تھے اور موجود رہیں گے, اور قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے, اس میں کوئی شک نہیں. آئیے یہ سوالات کی قسمیں ہوئی اور سوالات کرنے والوں کی قسمیں ہوئی, جنہیں روکا بھی جاتا ہے. بعض لوگوں کو اجازت ہے, بعض لوگوں کو اجازت تو ہے لیکن جواب پہلے سے طے ہوتا ہے, اس کے حساب سے سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں. جو تیسری جو کیٹیگری کے جو لوگ ہیں وہ سب سے اچھے لوگ ہیں, جو علم کے حصول کے لیے, علماء سے کچھ سیکھنے کے لیے, دین کی صحیح نالج لینے کے لیے, اور جو سیکھے ہیں جو جان رہے ہیں ان کو عمل کرنے کے لیے اس نیت سے ہے تو خیر ہے اور بھلائی ہے, برکت ہے. میں اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دو چند باتیں
आखिरी कैटेगरी से मुतालिक मैं आना चाहता हूं, क्योंकि आज इस माशरे में, हम मुसलमानों के माशरे में ऐसे लोगों से बड़ा सामना भी है और ऐसे लोगों को पहचानना भी है और ऐसे लोगों से बच के रहना भी जरूरी है। ऐसे लोगों से बच के रहना भी जरूरी है। मैं सिर्फ देखिए इस मौजूद से मुतालिक कई बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं सारी बातों का इहाता करना मुश्किल भी है। आज जुमा है, ऑलरेडी आप खतीब साहब का खुतबा सुन चुके हैं, तो मजीद आप इसी दिन एक बयान कहीं ना कहीं आपके लिए दुश्वार हो सकता है, वो फितरी चीजें हमें मालूम है। तो इसलिए मुख्तसर से वक्त में मैं कुछ अहम बातें आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं, जिसकी वजह से या जिस बिना पर इंशाअल्लाह हम सही इस्तिकामत के राह पर रहेंगे और दीन को सही समझने वाले हो सकते हैं, जो कुछ हम सीख रहे हैं उसको सही अमल करने वाले हो सकते हैं इंशाअल्लाह। पहली चीज, सवाल करने के सिलसिले में हमारे पास माशरे के अंदर यह है, सवाल कैसा होना चाहिए। बाद लोग आते हैं सवाल के सिलसिले में आकर के अल्लाह वानी की जात के बारे में, अल्लाह के अस्मा व सिफात के बारे में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। यकीनन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने जात के ताल्लुक से पूरी बातें दिखा फरमाई जो इंसानों को बताना चाहिए। उसकी हकीकत, उसकी कुदरत, उसका इल्म, उसकी कुव्वत और उसका इख्तियार, सारी चीज अल्लाह ने जो बताने की बंदों को बता दी। हत्ता कि अल्लाह ताला ने अपने नाम, उसके सिफात का भी तज़किरा कर दिया, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ताल्लुक से हमें बयान फरमाया। आज भी उसके बावजूद भी अल्लाह ताला की अस्मा व सिफात में बिला वजह ऐसी बातों के ताल्लुक से सवाल करना जो उसके लिए जायज नहीं, जबकि उसको इल्म है तो इस ताल्लुक से हमें बात नहीं करने की जरूरत है। उसे इल्म है, हमें इसके ताल्लुक से मना किया गया है, लेकिन वो अपने नफ्स पर न कंट्रोल करता है और ना ही शैतानी वसवसे को दूर करने की फिक्र करता है, बल्कि वो समझता है कि मैं सवाल का राजा हूं, लिहाजा मैं जो चाहे सवाल करो। यकीनन आप सवाल करें, आप इख्तियार, आप अपने मन के राजा हैं। अगर आप सवाल करते हैं, मर्जी सामने वाले की जवाब दे या ना दे, लेकिन सवाल करने का मेरा इख्तियार है, लिहाजा मैं करूंगा। आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन यकीन रोक नहीं सकता। लेकिन शरीयत ने इतनी तो जरूर रहनुमाई की है कि हमें कैसे मसाइल के अंदर हमें सवाल करना चाहिए, किन मसाइल पर हमें डिस्कस करना चाहिए, किन मसाइल के मुतालिक हमें गहराई में जाने का हुक्म है, किन मसाइल में गहराई में जाने का हुक्म नहीं है। ये बातें हमें जानने और समझने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने इसीलिए कुरान मजीद में फरमाया अपने दाद के ताल्लुक से, लैसा कमिस्लिही शै, उसकी जात ऐसी है कि तुम उसकी मिसाल नहीं पूछ सकते, उसकी जात ऐसी है कि तुम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, किसी के ममासिल नहीं करार दे सकते, उसी के जैसा नहीं समझ सकते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद अपने जात के लिए हाथ का इस्बात किया है, यानी अल्लाह को हाथ है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने पैर का जिक्र किया है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आंख का जिक्र किया अपने लिए, अल्लाह ने कुरान मजीद में अपने कान का जिक्र किया है। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते अल्लाह ने फिर मजीद ये भी फरमाया, लैसा कमिस्लिही शै। अल्लाह वाली की जब इतनी बातें अल्लाह की जात के ताल्लुक से समझ रहे हो तो सुनो, एक बात ये भी जहन में रखो उसके साथ कि उसके जैसा कोई नहीं है। अल्लाह ने मुझे आपको कान, आंख, ये सारी चीजें हमें अता फरमाई, ये सारी चीजें अता फरमाई। अब अगर इंसान सोच विचार में अगर लग जाए, मेरे को तो अल्लाह ने आंख दी है, अल्लाह को आंख है, कितनी बड़ी होंगी, कितनी गहरी होंगी, उसका पावर कितना होगा, उसकी रोशनी कितनी होंगी, देखने की कितनी सलाहियत होंगी। अल्लाह ताला ने इस बारे में गौर व फौज करने से मना फरमाया। कहा भी गया ऐसे कहो कि उसके शायान शान के मुताबिक है, उसके शायान शान के मुताबिक है। जिस अल्लाह ने मुझे आपको आंख दी, अगर मैं आंख उठाऊं, अगर सामने कोई चीज हायल ना हो, सामने कोई चीज हायल ना हो, अगर खुला मैदान हो, कई किलोमीटर दूर तक हमारी निगाहें चली जाती हैं और यूं लगता है जमीन वहां पर खत्म हो रही है, आसमान वहां से शुरू हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये अल्लाह ने हमारी आंख में ये पावर दिया है। इंसान ये सोचे कि रब्बुल आलमीन ने जब मेरी आंख में इतना पावर दिया, इतनी कुदरत दी है, तो उसकी कुदरत के बारे में भी सोचना बेकार है, उसकी कुदरत के बारे में सोचना बेकार है।
اور اس کے تعلق سے غور و فکر کرنا بیکار ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی. اللہ رب العالمین نے جگہ فرمایا وَمَا أَيْنَمَا كُنتُمْ، اے میرے بندو میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں بھی تم ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں تم ہو. یعنی اللہ رب العالمین کی قدرت، یعنی اس کی نگہبانی میں، اس کی حفاظت میں، اور اس کے کیا کہتے ہیں علم کے اندر ساری چیزوں میں تم اس کے ایک انڈر میں ہو. مراد یہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. اب اس طریقے کی کچھ باتیں معاشرے کے اندر سوالات ہوتے ہیں. جب اس مسئلے کے اندر جب لوگوں نے غلو کیا، اس مسئلے میں جب لوگوں نے غلو کیا تو جب لوگوں نے اس مسئلے میں غلو کیا، مسلمانوں میں سے لوگ اس میں مسلمان فرقہ واریت کا شکار ہو گئے. مسلمان فرقہ واریت کے شکار ہو گئے. آپ اور مچھے جانتے ہیں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، دیندار جو طبقہ ہے، جس کے پاس بھی دین کی تھوڑی بہت نالج ہے، علم ہے، اور بعض علماء بھی ماشاءاللہ ہیں، تو ہمیں معلوم ہے مسلمان جب اس بارے میں ڈسکس کرنے لگے اور اس بارے میں جب زیادہ سوالات کرنے لگے تو کئی قسم کے فرقے بن گئے. کوئی مرجئہ میں ہو گیا، کوئی معتزلی بن گیا، کوئی اشعری بن گیا، کوئی ماتریدی بن گیا، جس نے اللہ کے صفات کے بارے میں ڈسکس کرنے کی کوشش کی. کسی نے کہا کہ بھائی اللہ العالمین کے ہاتھ ہے تو صحیح اس کی تعبیر اور تعویل کی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. وہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اور بہت سے لوگوں نے اس میں تعویل کی، اس میں جو ہے مختلف معنی بیان کرنے شروع کیے، یا بعض لوگوں نے اس سے انکار کیا. اس کا انکار ہی کر جیسے سے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہو سکتی. اگر اللہ تعالیٰ کو اگر ہاتھ کہیں گے تو پھر اللہ رب العالمین ہم انسانوں کی جیسی بات ہو جائے گی، لہذا اس کے ہاتھ کے تعلق سے انکار کر دو. غرض کے کہنے کی بات یہ ہے، یہ عقیدے کا ایک بڑا اہم بات ہے. میں اس مختصر سے وقت میں آپ کو اس گہرائی کے اندر لے کر بھی نہیں جا سکتا اور میں لے جانا چاہتا ہوں، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اشارہ میں دینا چاہ رہا ہوں کہ سوال آدمی اللہ العالمین کے ذات کے تعلق سے اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے. جتنی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، جتنا سمجھنے کی ہمیں اجازت دی. اس لیے مشہور ایک قول ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں. اللہ العالمین عرش پر مستوی ہم آپ جانتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ العالمین عرش پر مستوی، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اب مستوی کیسے ہے؟ بہت سارے لوگوں اس کے غلط معنی تعویل بیان کرنے لگے، لیکن اہل سنت والجماعت نے جو معنی جو مفہوم جو بیان کیا ہے وہ سب سے پیارا ہے، اور سب سے پیارا، سب سے اعتدال والا، سب سے بہترین ہے. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سوال کیا گیا، کہا کہ عرش کے تعلق سے یعنی استوا کے تعلق سے جو پوچھا گیا، کہا گیا کہ الاستواء معلوم، ہمیں اللہ تعالیٰ مستوی عرش پر ہمیں معلوم ہے، وکیفیت مجہول، لیکن اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے یہ مجہول ہے، غیر معروف بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ہم سے پوشیدہ رکھا ہے، لہٰذا اس بارے میں مت سوال کرو. اور والسؤال عنہ بدعہ، اگر کوئی آدمی اتنی بات بتانے کے باوجود بھی، اتنی نالج اس کے بعد اس کے پاس آنے کے باوجود بھی اگر وہ سوال کرتا ہے تو پھر سوال کرنا بدعت ہے. سوال کرنے کا ہے بدعت ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ مسلمانوں کے اندر سوال کے نام پر غلط عقائد اور غلط افکار کے وہ حامل ہو جاتے ہیں، غلط عقیدے کے وہ پرستار بن جاتے ہیں، اور غلط عقیدے کے حامل بن جاتے ہیں. انسان بھی نہیں ہوتا ہے. لہذا انسان کو کبھی سوال اچھی نالج دیتا ہے، اور کبھی بارہا سوال کرنا ایک ہی طریقے کا اور مختلف لوگوں سے تو اسے کئی گمراہی کو شکار بھی بنا دیتا ہے. جب اسے معلوم ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قرآن مجید نے کیا کہا، سلف صالحین نے کیا سمجھا، جب یہ بات معلوم ہو جائے تو پھر اسے آگے بڑھنا نہیں چاہیے، تو معاشرے کے اندر سوال اس طریقے کا بھی ہوتا ہے. تو لہذا ایسے سوالات سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے جو گمراہی کی طرف دھکیلنے والے ہوں، جو ہمیں گمراہی کا راستہ بتانے والے ہوں. دوسری بات اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ
بہت سارے لوگ قیامت سے متعلق جیسے سوال کرتے ہیں، قیامت سے متعلق سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ، جیسے بھی میں نے ذکر بھی کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ سوال کیا کرتے تھے قیامت کے متعلق سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، کب واقع ہونے والی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن الفاظ میں جو اللہ نے وہی اتاری اس سے جواب دے دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، بہت سارے موقع پر ہم سے سوال کیا گیا، صحابہ کرام نے بھی سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منع نہیں کیا، لیکن جس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ اس سے آگے سوال نہیں کیا، وہ اس سے آگے نہیں بڑھے، مزید اس میں تفتیش کرنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور کچھ بات چل رہی ہے. ایک دیہاتی شخص جو صحابہ کرام میں سے وہ آتے ہیں، آ کر کے دوران گفتگو ہی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا واقع ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کو سن لیا، لیکن ان کے سوال کو اندیکھی کر دیا وقت کا ہوگا، کیونکہ بات ایک جاری تھی، کنٹینیو کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کنٹینیو کرتے رہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سن کر کے انہوں نے سمجھا کہ شاید سوال کرنے والے کے سوال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا جو انہوں نے سوال کیا، اس وجہ سے آپ نے جواب نہیں دیا. بعض صحابہ کرام نے سمجھا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کو سنا ہی نہیں، اس کی وجہ سے جواب نہیں دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. غرض یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آپسی نظریات جو دل میں چل رہے تھے. چنانچہ جب بات گفتگو مکمل ہو گئی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، کہا کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی، کہا کہ اذا ضيعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں، لوگ امانتوں میں خیانت کرنے لگیں، اور جس کے بعد امانت رکھی جائے وہ امانت کا پاس و لحاظ نہ رکھے، جان لو قیامت کا تم انتظار کرنے والے تو قیامت کا انتظار کرو. کیوں؟ کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ قیامت کے قریب امانتوں کو ضائع کرنے والے ہو جائیں گے. لہذا اب صحابہ رسول نے مزید کوئی سوال نہیں کیا، حالانکہ ہم اور آپ جانتے ہیں قیامت کی چھوٹی نشانیاں بھی، بڑی نشانیاں بھی بتائی گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید کو پلٹ کے سوال کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ لوگ سوال نہیں کیے. اب قیامت کے تعلق سے اور بھی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا، دجال کے فتنے کے تعلق سے، یاجوج ماجوج کے تعلق سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے تعلق سے، انسان کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا. اب ہم بہت سارے لوگوں میں جو لوگ پہلے سے اپنے ذہن و دماغ کے اندر پہلے سے جواب طے کیے رہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے، آ کر کے سوال کرتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں دجال کے بارے میں، آپ کیا کہتے ہیں دجال کے بارے میں، دجال آیا کہ یا نہیں آیا ہے. ہم جیسے منہج سلف پہ چلنے والے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دجال کا کبھی ظہور نہیں ہوا، دجال کا کبھی ظہور نہیں ہوا. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں مسلمانوں کے اندر جو بدعقیدگی کے شکار ہو چکے ہیں، جن کے دو نظریات مسلمانوں میں. ایک نظریہ یہ ہے، مسلمانوں کے ایک طبقے کا نظریہ یہ ہے دجال کوئی شخصیت نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کا انکار کھلے الفاظ میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دجال ایک ماحول کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، ایک ملک کا نام ہے، ایک قانون کا نام ہے، اور ایک دو کنٹریوں کو ٹارگٹ کر کے کہتے ہیں کہ یہی دجال ہے، یہی دجال ہے. لہذا میرے اشاروں میں بات سمجھیے، میں بات طویل نہ ہونے کے لیے میں کسی شخص کا نام یا کسی چیز کی طرف اشارہ نہیں، بلکہ صحیح اسلوب میں مختصر بات اپنی رکھنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. تو ایک طبقہ وہ جو بالکل اپنے نظریات میں کھوٹا ہے اور بدعقیدگی کا وہ شکار ہے، کم علمی کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کہتا ہے، بدی بہتی باتیں. اور ایک طبقہ یہ ہے جو صحیح سے انکار کرتا ہے کہ دجال کوئی چیز ہی نہیں ہے، دجال کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے بتایا گیا، یہ لوگوں کو بچانے کے لیے بتایا گیا. نعوذ باللہ من ذالک. لہذا کچھ لوگوں کے سوالات اس طریقے کے آتے ہیں، اور یہ سوال اگر واقعی آپ کے علم اور میرے علم نہیں ہے دجال کی حقیقت کے تعلق سے، آپ علماء سے سوال کیجیے، آپ اہل علم سے پوچھیے، آپ کو جو علم ہو آپ کو دے، جو بتا دے آمنا صدقنا. لازمی بات ہے بتانے والا اپنی من سے تو کوئی بات نہیں بتائے گا، حدیث کے ریفرنس اور پروف کے ساتھ آپ کو بتائے گا، اور آپ کو پوچھیے، ریفرنس لیجیے،
اور مزید ان کا ریفرنس دے کر کہ آپ اگر اللہ نے آپ کو نالج دیے باقرا یہ بنایا کوئی کتاب دین کی حدیث کی کتاب اٹھا کر کے ایک مرتبہ 70 جمعہ پڑھ لیجیے جس سے آپ کے ایمان اور یقین میں مزید اضافہ ہو سکے. لیکن صرف اس بات پر اڑے رہنا کہ بھائی ہمارے سوال کا جواب ہمیں نہیں مل رہا ہے جیسے ہم چاہ رہے ہیں تو یہ سوال کرنا اپنے آپ میں غلط ہے اور بدعقیدگی کا یہ شکار ہونے والے لوگ ہیں اور سرے سے قیامت کی ان بڑی نشانیوں کو کا انکار کر رہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کے طور پر ذکر فرمایا. پیشن گوئی کے طور پر ذکر فرمایا. تو لہذا قیامت کے سب کے متعلق یہ کچھ پوائنٹ کی 2 باتیں تھیں. تو اسی لیے جتنی باتیں ہیں قیامت سے ریلیٹڈ جس کو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا جس کو نہیں بتایا جس کو بتایا تو ہمارے نالج میں ہم جان رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ہم سن رہے ہیں ہمیں بتایا جا رہا ہے. جو باتیں نہیں بتایا گیا تو اس بارے میں کھودنا کھوجنا اور بلا وجہ سے پریشان رہنا اسلام نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دیا. اسلام نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی ہے. تو لہٰذا ایسے سوالات اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا چاہیے. تیسرا طبقہ برزخی احوال سے سوالات کرنے والوں کا برزخی احوال سے متعلق سوالات کرنا. برزخی احوال سے مراد کیا ہے؟ انسان جب مر گیا جنیس کی روح لے لی گئی کھینچ لی گئی اٹھا لی گئی اس کے بعد اس کے موت کے بعد اس کی زندگی جو برزخی زندگی قیامت کے دن تک کی جو بھی جب قیامت کے دن واقع ہوگا تو بھی وہاں قیامت کا دن یوم آخر جسم کہتے ہیں. برزخی احوال سے متعلق لوگ سوال کرتے ہیں. سوال کرنا نالج نہیں ہے بہت اچھی بات ہے لیکن علم رکھتے ہوئے لیکن اپنے من کے مطابق جماعت تلاش کرنا اور اس کے متعلق ایسے سوالات کرنا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی یہ گناہ ہے. یہ گناہ ہے. برزخی احوال کے اندر سب سے پہلے بہت سارے لوگ سوال جو کرتے ہیں عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں. عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں. اور جو لوگ اس طریقے کے منہج کے جو فکر کے ہیں بہت ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں ان کی سوالات سے ان کی پرچھائی پتہ چل جاتی ہے. جب ہم علماء کے نزدیک ایسے لوگ سوالات جب لے کر کے آتے ہیں ان کے سوالات سے انہیں پرچھائی کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کیا سوال کرنے والے ہیں ان کا منہج کیا ہے. اللہ نے علم کے ذریعے سے علماء کو اتنی شناسائی عطا فرمائی. بہرحال تعریف مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ علم کی یہ بدولت ہے کہ سوال کی باریکی کو کی تہ پر پہنچ جانا فوراً. لہٰذا برزخی احوال سے متعلق سوال کرنا یا کریے علم نہیں ہے تو جانیے اچھی بات ہے لیکن علم رکھتے ہوئے اس کے متعلق بلا وجہ اپنے آپ کو شکوک و شبہات میں داخل کرنا سوال کے ذریعے سے اسلام میں سے ہوتا ہے. اللہ کے رسول کے سلام نے پہلی بار ذکر کی برزخی احوال کے اندر کہ قبر کے عذاب کے تعلق سے قبر کے عذاب کے ہم مسلمانوں کے اندر مسلمان کیا کہیں گے کھلے الفاظ میں ہم کہیں ہم سلفیوں کے اندر جو ظاہری طور پر سلفی ہیں لیکن باطن میں منکرین حدیث ہیں ایسے لوگ عذاب قبر کا انکار کر کے اہل حدیث کی پیٹھ میں چھڑا گھونپنے کا کام کر رہے ہیں. لہذا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی صحیح حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ کے عذاب قبر کے تعلق سے بارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ اس بات کی تعلیم دیتے فتعوا لوگوں من عذاب القبر اے لوگوں عذاب قبر سے تم پناہ مانگا کرو. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نماز کے آخری حصے میں آخری تشہد میں درود ابراہیم کے بعد اس بات کا خصوصاً اہتمام کیا کرتے تھے اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر اللهم اعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا والممات جو آپ اور ہم پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شدت کے ساتھ پابندی میں اس دعا کا اہتمام کرتے تھے. صحیح روایات ہیں تو جب ان ساری صحیح روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس کے بعد انسان سے اپنی عقلی کی بنا پر اس بات کا انکار کرنا کہ قبر کا عذاب نہیں ہے. میں ایسے لوگوں کو ایک طریقے کا جواب دیتا ہوں بھائی آپ عذاب قبر کا دور کا انکار کر رہے ہیں. آپ کا کہنا صرف یہ ہے کہ بھائی ایک انسان مر گیا ابھی حساب و کتاب نہیں ہوا تو اس کو عذاب اور عقاب کی بات کیسے؟ یہ تو ظلم ہے. چلیے یہ آپ کا وسوسہ ہے ایک شیطانی خیال ہے. سوال اپنی جگہ ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے اپنی جگہ. اس کا جواب یہ ہے آپ اور ہم ان میں سے اگر کوئی شخص عذاب قبر کا انکار کر رہا ہے آپ عذاب قبر کا انکار مت کیجیے کیونکہ اس سے پہلے اللہ نے برے لوگوں کی روح کو کھینچے جانے کے منظر کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ
यज़लिमून वजूहहुम वअदबारहुम, अल्लाह के तो काश आप देखे उन लोगों को जो बुरे लोग हैं, कुफार हैं, जो काफिर हैं, जो मुनाफिक हैं, जो फासिक हैं, जब फरिश्ते उनकी रूह को खींचे हैं, जब उनको मौत देने के लिए दबाए, उनकी रूह को ले रहे हैं, उनकी पीठों को और उनके चेहरों को, उनके पेशाने को मार रहे होंगे। अजाब की इब्तिदा उसकी मौत से शुरू हो रही है। ये तो कुरान कहता है, ये कुरान का पैगाम ही है। और आप चल रहे आजाद गुरु की बात का इनकार कर रहे हैं। आप आइए पहले कुरान के इस हुक्म का इनकार कीजिए, उसके बाद आजाद कब्र का इनकार कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते। आदमी भी अल्लाह ताला नऊजुबिल्लाह जालिम है, नऊजुबिल्लाह तुम नऊजुबिल्लाह, क्योंकि अभी हिसाब किताब नहीं हुआ, फरिश्तों को भेज के कि जब ये अजाब सुनो, मारम तोड़ी अभी सुनो, सजा सुनो, सारी बातें सुनो। वो भी अभी जानते हैं, जब बुरे लोग, बुरे आदमी का जब जनाजा जाता है, वो चीख चीख करके कहता है मेरे भाई कहां लेकर के जा रहे, कहां लेकर के जा रहे, मृत्यु अपने से जुदा कर रहे, रोता है, पीटता है, इनकी आवाज को आप नहीं समझ सकते। बहरहाल कहने का मकसद ये है, ये मौजूद गहरा है, इसलिए मैं जाने नहीं जाना चाहता, लेकिन सवाल के जरिए से आदमी किस तरह गुमराह होता है। हमारे नौजवान नहीं, भाई कौन है आप, पहले अभी सुनो, पहले अभी सुनो, आया बेचारा नौजवान, अभी तरबियत नहीं हुई, अभी उसे इल्म हासिल करना चाहिए, प्रॉपर लेकिन कैसा करना मालूम, आमीन कितनी जोर से बोलना मालूम, पैर से पैर मिलाना जबरदस्त मालूम, कितना चीज कर भाई जान दे, हाँ मालूम, सब इतना मालूम, अब मैं हो गया पक्का। अब चला बेचारा किसी और के जाल में फंस गया, और जाल में जाकर के ऐसे आदमी की जाल में फंसा जिसने उसके जहन और दिमाग के अंदर ऐसी खुराफात की बीज डाल देता है, और जाहिर तौर पर सलफी नजर आता है और बाकी में कुछ और बन जाता है। लिहाजा हमारे सवाल बेहतर, मुअतबर और मुनासिब होना चाहिए। वो सवाल होना चाहिए जिसके बारे में शरीयत ने इजाजत दी है, जिसके बारे में शरीयत ने हमें इजाजत दी है। और भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, लिहाजा मैंने कहा आम बात का मैंने बरज़खी अहवाल से मुताल्लिक, बरज़खी अहवाल से मुताल्लिक जो बातें शरीयत ने हमें बताई है उसके बारे में इल्म हासिल कीजिए, उसके बारे में उलमा से पूछिए, अच्छी बात है। जो इल्म आपको मिल गया उसको सुनिए, और अमल के लायक कोई चीज है तो अमल कीजिए, जो अकीदे से मुताल्लिक है तो उसको अकीदे के तौर पर अपना करके रख लीजिए, और उससे आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए सवाल के जरिए से, वरना नहीं तो गुमराही मुकद्दर आ सकती है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। एक तीसरी चीज, एक चौथी चीज, सवाल के एक आखिरी चीज को बताता हूं मैं, वो क्या है, कहीं ना कहीं देखा अब ये भी जा रहा है, देखा ये भी जा रहा है, लोग अकीदे से के बाद का एक बाब है तकदीर, तकदीर से मुताल्लिक भी शुकूक और शुबहात का दायरा अब हमारे दरमियान बड़ा वसी वारिज होते जा रहा है, खैर का फर्ज जा रहा है। लोग अकीदे के बारे में सवाल करते हैं, जितने वाले जी कीजिए, अच्छी बात है। इससे पहले मैं कुछ बातें इस ताल्लुक से आपके कुछ गुजार करूं, एक बात जान लीजिए इस बारे में, वो ये कि अहले इल्म ने, उलमा ने, किबार उलमा ने सूचन लिखा है कि ये बात इतना गहरा, इतना वसी है, एक मुसलमान को तकदीर के मुतालिक जितनी बात जानना चाहिए उतनी बात जानकर के खामोश हो जाए, जितनी बात उसे जानना चाहिए, समझना चाहिए, उतनी बात समझ करके जानकर के खामोश हो जाए, और बहुत ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश ना करें। आप यकीन नहीं करेंगे, उलमा ने तकदीर के मसले पर बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें लिखी। जब अकल तरफ जब लोग आए, फलसफी जब लोग आए, जो फलसफा जो बहुत ज्यादा जानने वाले थे, उन्होंने तकदीर के मसले पर बहुत ज्यादा रद्द करने की कोशिश की, उन्होंने इससे इनकार किया। उलमा ने बहुत अच्छी तरीके से उन चीजों का जवाब दिया, तो बहुत बड़ी गहराई हो, बहुत बड़ी खाई है तकदीर की। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकदीर पर ईमान रखने का, अल्लाह के रसूल ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकदीर पर ईमान रखने का हुक्म दिया, अच्छी और बुरी तकदीर दोनों तकदीर पर ईमान रखने का हुक्म दिया। इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे मिसाल के तौर पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर कैसे ईमान रखते हैं, हम लोग अल्लाह की ज़ात पर कैसे ईमान रखते हैं, जबकि हमने अल्लाह को देखा ही नहीं, आप ना हमने नहीं, हत्ता कि अंबिया भी नहीं देखी, हत्ता कि अंबिया भी नहीं देखे। ये नेमत अल्लाह ताला अहले जन्नत को क़यामत के दिन के लिए महफूज रखा है। अल्लाह मुझे और आप सबको इसका हकदार बनाए, आमीन। तो लिहाजा हम अल्लाह को दिन देके अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उसके एक होने पर, उसकी कुदरत पर, उसकी मशीयत पर, उसके इख्तियारात पर, उसके इल्म पर, उसके समाअत पर, उसके बसारत पर, सारी चीजों में हम ईमान रखते हैं जैसे अल्लाह ताला भी ईमान रखने का
नबी के वसल्लम जैसे हमने हुक्म दिया। तकदीर का मसला भी हूबहू तकरीबन ऐसी है। अल्लाह ने 50,000 साल पहले इस दुनिया जमीन और आसमान को बनाने से पहले अल्लाह ने तमाम मखलूकात की तकदीर को लिख दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते 50,000 साल पहले लिख दी गई। सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया और कलम को कहा लिख। कलम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या लिखूं? कहा गया कि वो बातें सारी बातें लिख दे जो कयामत तक वाक़ई होने वाली। ये कुन फयकुन की दलील है। अल्लाह ने कहा कुन हो जा तो हो गई, ये उसकी दलील है। चनाचे तकदीर में सारी बातें लिख दी गई। अब लोग तकदीर के मसले में शुबह व शुबा पैदा करते हैं। ये कैसे हो सकता है? एक आदमी जो है गुनाह नहीं करना चाहता है लेकिन गुनाह कर देता है। आप पे तुम बोलते तकदीर में है तो तुम जो है तकदीर की बात ला के जो है तुम जबरदस्ती उसको मुजरिम बना दे रहे, तुम जो है जबरदस्ती उसको जालिम बना दे रहे, मजलूम बना दे रहे। वो ऐसा कर रहे ऐसा कर, बहुत सही बात होती। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकदीर के बनाने के बाद अल्लाह ताला ने सारी उम्मतों के अंदर अंबिया रसूल को भेजा और उनकी हिदायत के लिए उनके पास किताबें, हिदायत के लिए किताबें नाज़िल फरमाई। इस उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह फरमा दिया हक क्या है, बातिल क्या है, गलत क्या है, सच्चाई क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, सारी बता दी। क्या खाने क्या नहीं खाना, क्या पहनना क्या नहीं पहनना है, सारी बातें बता दी। अब इतनी सारी बातें बताने के बावजूद भी एक आदमी तक जबरदस्ती जाकर के मैं गिरता हूं जिसमें वो तो कौन रोक सकते, उसको कौन रोक सकते? मालूम ही है शराबी को पूछो, शराब के नशे में और पूछो, जब तो मैं गिरते हुए बोलता गाते हुए बोलता शराब पीना अच्छा है, लेकिन जब उसकी नशा उतर जाए इसका फिर सवाल करो भाई तुम शराब पर पिए थे, अच्छी चीज हो गई, गलत चीजें नहीं पीना, ये कई को पिए आदत लग पड़ गई ना, क्या करेंगे? तकदीर ने था कर लिया ऐसा। अब जो तकदीर के जो मुमकिन है या तकदीर को बहुत ज्यादा जो उसकी जो क्या कहते हैं उसके बारे में गलत फहमी जिनके जहन दिमाग में वो लोग ऐसी बातें करते हैं। लिहाजा मैं बात इसी जिम्न में ला रहा हूं। बाद लोग सवालात तकदीर के मुताबिक भी बुरे बुरे अंदाज में करते हैं। ये बात मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्हें अहले इल्म की जुबान में कदरिया जबरिया जो लोग हैं जो तकदीर का इनकार करते हैं, जो वो लोग हैं जो कहते हैं जिसके इंसान मजबूर कर दिया गया, जो कर रहे वो करेंगे ही करेगा, बस अल्लाह की मशीयत की कौन नहीं हो रहा वो सारी बहस सत्य की जो है वो फिरकों की बात नहीं कर रहा हूं। ये बात जो मैं आपके दरमियान जो मैं रख रहा हूं ये सलफियों के अंदर बाज ऐसे पैदा होने वाले फितनों की तरफ इशारा कर रहा हूं, मैं ऐसे फितने को इशारा कर रहा हूं। इसलिए अपनी सफों को मजबूत रखें, अपने अकाइद की सही इस्लाह गुस्सगी पैदा करें और ऐसे लोग अगर हो तो उन्हें उनकी इस्लाह करने की कोशिश करें। अगर ना माने तो अपने बदअकीदगी के ऊपर अगर टिके रहें तो ऐसे लोगों के ताल्लुक से लोगों को आगाह करें, उनकी बदअकीदगी उनकी गुमराह फिक्र की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाएं, बताएं कि आदमी ऐसा है जरा इसकी बदअकीदगी से बच के रहो, ये मुनहरिफ फिक्र है, ये मनहज सल्फ के खिलाफ चलने वाला है, इसी बिना पर बात का। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बरहा इस बारे में जिक्र फरमाया। एक दो बातें जिक्र करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं तकदीर को समझाने के ताल्लुक से कि देखिए इसीलिए हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत में मशहूर वाक़या है, आपने सुना होगा कि एक चोर ने चोरी की और चोरी करने के बाद उसने बोला भाई आज तो यही फलसफी लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग बहुत चलता है ना, वो लोग ऐसे चलते हैं। तो उसने कहा कि भाई मैं चोरी करा, अब तो हाथ कटना ही कटना है, अब तो हाथ करने का ना कानून इस्लामी कानून के मुताबिक। लिहाजा उसने कहा कि एक ऐसा करता हूं कह दूंगा कि मैं तकदीर में था मैं कर लिया, मेरी जान छोड़ी आती। एक दलील है, वकील हमारे कोर्टों में लड़ते ना, बुरे को भी सच्चा साबित करके दिखाते, खातिल रहा भी तो कहते मैं खातिल नहीं है, नहीं कुछ ना कुछ पॉइंट्स ला करके उसका दिफा करने की कोशिश करते हैं। बड़ा लोग अपनी तरफ से दिफा कर रहा था, तो जब उसे लाया गया तो कहा कि देखिए मेरे पर इस्लामी कानून नाफिज करने से पहले मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि अदालत में। कहा कि क्या है बात बताऊं? कहा कि देखो मैं चोरी करा ऐसे मेरा कसूर नहीं, मेरा कसूर नहीं, मेरी तकदीर का कसूर है, मेरे तकदीर में था मैं चोरी कर लिया, आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या करूंगा? तो आपने कहा कि अच्छा तुम्हारी तकदीर में चोरी करना था तो मेरी तकदीर में तुम्हारा हाथ काटना है, मेरी तकदीर में तुम्हारा हाथ काटना है, लिहाजा मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। लिहाजा तकदीर का मसला बहुत बारीक है, बहुत गहरा है। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के जमाने में भी एक वाक़या ऐसे पेश आया,
उस खारजी जो फिक्र में रखने वाला जो था, उसके ताल्लुक से एक वाक़या इस सिलसिले में हुदूद का जो वाक़या है सूरह नमल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नहल या सूरह नमल 19 पारे में मलिक सबा के ज़िम्न में अल्लाह ताला ने जो बात उतारी, हुदूद ने जब सारी जाके सर्वे करा सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में कि वो जो है मलिक सबा की जो वो प्रस्ताव है वो है सारी खबर आके दे दिया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जब सहाबा कराम और दीगर लोगों के सामने हुदूद के वाक़े का तज़किरा फरमा रहे थे, उसकी तफसीर में वाक़या फरमा रहे थे, आप बयान फरमा रहे थे कि हुदूद के पास जो हुदूद था सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो इंजीनियर था, वो इंजीनियर था एक माने में। उसका काम क्या था, जमीन की कितनी भी गहराई में पानी होता, हुदूद के काम था वो आकर के बता देता और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों को हुक्म देते तो वहां बॉडी कुआं खोद देते थे ताकि लोग पानी वहां से फायदा उठाएं, पानी पिए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने खुद की ये खूबी जो रिवायत में मौजूद है, सही रिवायत में सारी बातें बताने के बाद जो है बात जारी रखे हुए थे। नाफे बिन अरज़क़ एक नामी खारजी शख्स था जो आपके मजलिस में बैठा हुआ था। कहा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, एक सवाल है मेरा। कहा कहो क्या है सवाल है? सवाल बड़ा सख्त है, मुझे यकीन है आज आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, आप पस हो जाएंगे। सवाल करने से पहले उसने अपने आप में फैसला कर लिया। सवाल किसको कह रहा है? वो साहिब रसूल जिनको अल्लाह के रसूल ने दुआ दी, फहम कुरान की जिस साहबी को दुआ दी उसके बारे में खारजी कह रहा है कि आज आप पस हो जाएंगे, आप मेरी इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। आपने भी हुदूद के बारे में जो बात जिक्र फरमाई, अल्लाह ने जो उसको सलाहियत दी उनके, तो देखिए आप मेरा सवाल ये है, एक बच्चा हुदूद को पकड़ने के लिए अपने जाल बिछाता है, उस जाल में दाने रखता है, उस जाल में दाने रखता है और दाने डाल करके क्या करता है, उस जाल के ऊपर मिट्टी डाल देता है ताकि जाल नजर ना आए। लिहाजा वो हुदूद अगर वो जमीन की तह में पानी को देख सकता है तो फिर वो हुदूद वो कोई शिकारी के शिकार जाल में रखे हुए दाने को नहीं देखता है, दाने को देखता है, जाल पर गौर नहीं करता और आता है तो दाने को चुगने के लिए और आकर के जाल में फंस जाता है। तो आपकी बात इस मामले से टैली नहीं करती है, एक जैसी मुनासिबत नहीं रखती है। आप क्या कहते हैं? आप कह रहे हैं कि हुदूद जो है जमीन के अंदर के पानी को देखता है, वो तो जमीन पर बिछे हुए जाल को जिसमें कुछ चालाकी की गई शिकारी की तरह से, तो उसको नहीं पहचान पाता है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने जो जवाब दिया, कहा कि ऐ शख्स सुन, अगर मैं तेरे सवाल का जवाब देना तो मैं पहली बात तो जरूरी नहीं समझता हूं, लेकिन इस वक्त मैं देना जरूरी से समझता हूं कि कल यहां आज अगर मैं जवाब नहीं दूंगा, इसी मजलिस से तू उठ करके बाहर जाएगा, लोगों के सामने जाकर कहेगा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मैंने सवाल किया, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सके। सिर्फ मैं इस बात की खर्ची से मैं तो इस बात का जवाब देता हूं। जवाब यह है, जब किसी चीज पर तकदीर का गलबा अगर आ जाए तो इंसान की तदबीर काम नहीं करती है। जब तकदीर गालिब आ जाए, इंसान की तदबीर काम नहीं करती। हुदूद का मामला यही है, जब अगर उसकी तकदीर में शिकारी बनना उसे और शिकार होना उसे, तो वो उस जाल का मामला उसको नजर नहीं आता है, वो दाने के चक्कर में चले जाता है और तकदीर गालिब आ जाती है, उसकी तदबीर भी काम नहीं करती। एक दुनियावी मिसाल हमारी और आपकी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप और हम जब घर से निकले, घर से निकलते हुए दुआ पढ़ करके निकलो, दुआ पढ़ के, ये तदबीर है। ये क्या है? ये तदबीर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जिसको हम सुन्नत के मुताबिक अदा करके निकलते हैं। लेकिन अगर तकदीर गालिब आने वाली है, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट है, कोई हादसा अगर होना है तो करके देगा। यह है तकदीर पर सही तौर पर ईमान रखना। लिहाजा तकदीर के मुताबिक भी मुसलमानों में तो उमूमी तौर पर लोगों के शुबहात और सवाल, लेकिन अगर सलफियों के दरमियान अगर ऐसी बातें अगर होती, क्योंकि हम इस फील्ड में रहते हैं, हमें मालूम है माशरे के अंदर से लोगों की बड़ी तादाद बढ़ती जा रही है और ऐसे मिजाज के लोग कसरत से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे फिक्र के लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। खैर ज्यादा दिन नहीं पनप पाएंगे, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमें अपने अकीदे और ईमान की हिफाजत के साथ साथ अपने नस्लों की और अपने सफों की हिफाजत करने की दुआ कैसे लोगों से। लिहाजा ये चंद बातें थी
जो सवाल क्यों और कैसे के ताल्लुक से, इस बिना पर सवाल हमारा मोतबर होना चाहिए, किसी भी मसले के अंदर बेहतर होना चाहिए, इल्म के हुसूल के लिए होना चाहिए, कट हुज्जती के लिए नहीं, बेहारवी के लिए नहीं, और बदगुमानी के लिए नहीं, और बुराई फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए, सही इल्म के हुसूल के लिए होना चाहिए। तो भी उसमें खैर है, बरकत है। अल्लाह ताला के जरिए से हमारा और आपका खैर, हमारे और आपके अपने खैर का मामला फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल इज्जत मुझे और आपको नेक तौफीक अता फरमाए, हर किस्म के बातिल अफकार नजरिया से हमारी हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें दीन पर साबित करने अता फरमाए, जब तक दुनिया में जिंदा रखे, ईमान और की हालत में जिंदा रखे, मौत दे देते, ईमान की हालत में मौत दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फी कुल्ली ज़ंबिन व ख़तिया फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छोड़ दीजिए।